Hi children, let's begin today's lesson from 7th standard social history. Third lesson, the Delhi Sultans. Delhi the first became the capital of kingdom under the Tomar Rajput, who were defeated Chauhans, also called Chauhans of the Ajmer. The transformation of Delhi to the capital that controlled the vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. So Delhi became the first capital of kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated by the Chauhans. Chauhans ಅವರಿಗೆ defeat ಮಾಡಿದ್ರು. The transformation of Delhi into the capital was controlled the area of the subcontinent, started with the foundation of the Delhi Sultanate. ಇದು Delhi Sultanate ಇಂದನೇ Delhi ಏನಾಯಿತು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. The many cities and the areas were formed by these Delhi Sultans. So if you come to see about the rulers of the Delhi, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ತೋಮಾರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೌಹಾನ್ಸ್, ಅನಂತರ ಸ್ಲೇವ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಖಾಲ್ಜಿ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ತೊಗಲಕ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಸಯೀದ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಲೋಡಿ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ. Now the finding out about the Delhi Sultans. The inscriptions, coins and the architectures provide a lot of informations. ಈ coins, architectures, another inscription, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ provide more informations. The further the valuable source are histories, tariq and singular, tawarik and plural, written in the Persian, the language of the administration under the Delhi Sultans. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ದರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಹಿಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಾರೀಖ್ ಅಂತ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ತವಾರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ಲೂರಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The authors of the Tawarik were learned men. ಈ ಆಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತವಾರಿಕ್ ಇರೋರ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅನಂತರ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೂ ಬೋತ್ ರೀಕೌಂಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ವೇರ್ ದ learned men and ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? they know all the important rules of this. ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಪೋಯೆಟ್ಸ್, ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ if we come from garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the garrisons. ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ದಂಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅರ್ಲಿ 13th centuryಗೆ the Delhi Sultans were rarely went beyond to the heavy occupied by the garrisons. ಈ ಟೌನ್ಸ್, ಈ ಗ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನೋ ಟೌನ್ಸ್ಗಳದು. ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್. ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೊಘಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಹೂ ರಿಬೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಇವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಸ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೀನ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಾಜಿ ಅಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೊಗಲಕ್. ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನತ್ ಅವಾಗ? ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಬಾಲ್ಬನ್ ಬಂದ, ಅನಂತರ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಬಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೊಗಲಕ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್, these Delhi Sultans built several mosques in the cities all over the subcontinents. And the administration and the consolidation, if you look into that, means to have the reliable governors. The early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for the military service called the bandbag in the Persian. So this Bandagan is a Persian term used for the special slaves who were
purchased for the military service. They were carefully trained to the man some of the most important political offices in the kingdom. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, they purchased the military service called the ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗನ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗನ್ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಖಾಲ್ಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ತೊಗ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗನ್ and also raised people. They also raised the people of the humble birth who were their clients in the high position like the governors and the generals. So ಆ ಸ್ಲೇವ್ಸಿನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋರು ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಖಾಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ತೊಗ್ಲಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಫಾರ್ ದ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಸೈಜಸ್. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೆರಿಟರೀಸಿಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಥರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಆರ್ ಇಕ್ತಾರ್. ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಇಕ್ತಾದಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The duty of the muktis was to lead the military campaign and to maintain the law and order of the iktas. ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಕ್ತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಿರೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲಿನವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಮುಕ್ತೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಬೇರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಅಂಡರ್ ದ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಾಲ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೊಗ್ಲಕ್. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮುಕ್ತೀಸ್. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮುಕ್ತೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಸ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ದ ಹಿಂಟರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೇ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದ ಸಮನ್ಸ್ and the rich landlords to accept their authorities. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ದಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಹಿಂಟರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏನೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದಿ ಸಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜರ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಸಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೊಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಜೆನಿಕ್ಸ್ ಖಾನ್ forced Khaljis and Tughlaqs to mobilize a large standing army in Delhi. The attack of Mughal, ಈ ಮೊಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಈ ತೊಗ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. Now if you come to see about the sultanate in the 15th and the 16th century, means the Tughlaq, the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from the Delhi and Agra until 1526. ಈ ಮೂರು ಇವರಿದಾರಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಡಿ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಸೈಯದ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೊಗ್ಲಕ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಬೈ ದೆನ್ Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had the independent rulers who had established flourishing states and prosperous capital. ಏನಾಯಿತು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಗುಜರಾತ್, ಮಾಲ್ವಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಬೆಂಗಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ನ. ಆನಂತರ ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸ್ಪರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
these independent rulers who had established first states and prosperous capitals, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ರೂಲಿಂಗ್ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಫ್ಘಾನ್ಸ್ and Rajputs also arose during this period. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಪೂತ್ಸ್ ಅವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1526 ಮೊಘಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೇರ್ ಎಂಪೈರ್ through the brief period of Suri dynasty ruled in the Delhi 1540 to 1555. This administration became the role model for Akbar, the Mughal emperor. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು the Mughal established their empire through the brief period of the Suri dynasty, and this administration became the role model. Who is the role model then? The Akbar the Great anta bartarille. So this is what you have in the Delhi Sultans. So hope you have understood. Read the lesson once again. You will find the more new words and the all these rulers name. By saying these rulers name again and again, you make it easier for you to understand this. Hope you understand. I am telling you once again, read the lesson properly and underline the names and the ruler's name and whatever I have told you in the lesson, the important points. Hope you understood this. Thank you, children.